اس پرفتن دور میں والدین کو چاہیے کہ وہ اسکول اور کالجز میں پڑھنے والی اپنی لڑکیوں کی نگرانی کرے۔ غیروں کی نظریں مسلم بچوں کو مرتد کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے لڑکیوں کو اسکول اور کالجز میں آتے اور لے جاتے وقت اپنے ساتھ رکھے۔ ان خیالات کا اظہار حضرت اقدس مولانا امیر اللہ خان قاسمی نے اپنے نادر دورے کے موقع پر مدرسہ عربیہ حکیم الامت ارمان کالونی لاتور روڈ دھنے گاؤں کے سالانہ جلسہ عام بضمن تکمیل حفظ قرآن و سنگ بنیاد مسجد حکیم الاسلام کے موقع پر خطاب فرماتے مولانا امیر اللہ قاسمی نے اپنے بیان کا رخ موڑتے ہوئے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ اس بابرکت مہینے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا جذبہ اپنے اندر پروان چڑھائے۔ انہوں نے والدین کو نصیحت کی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہ کرے۔ واضح ہو کہ امسال مدرسے کے 17 طلبہ نے ناظر قرآن مکمل کیا اور ایک طالب علم نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ اس موقع پر حفظ قرآن مکمل کرنے والے طالب علم کی دستار بندی حضرت مولانا امیر اللہ خان قاسمی کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ حضرت مولانا امیر اللہ خان قاسمی کے ہاتھوں مسجد حکیم الاسلام کی سنگ بنیاد بھی رکھی گئی اور دعائیں کی گئی۔ مدرسہ عربیہ حکیم الامت ارمان کالونی کے سالانہ جلسہ عام میں طلبہ نے حمد، نعت شریف، ترانے، ڈرامے پیش کیے۔ اس جلسہ عام میں زیر صدارت حضرت مولانا عثمان فیصل صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء ضلع ناندیڑ نے فرمائی۔ اسی طرح اس جلسہ عام میں زیر نظامت کے فرائض حضرت مولانا علی اصغر صاحب قاسمی چیئرمین دارین عارفین ٹرسٹ ہدگاؤں نے فرمائی۔ مولانا ابرار الحق صاحب مظاہری، شیخ نعیم صاحب و جمیع اراکین کمیٹی کی کوششوں کے سبب 3 سالوں سے یہ مدرسہ کامیابی سے طلبہ کی دینی و عصری تعلیم پر زور دے رہا ہے۔ اس جلسہ عام میں شہر و اطراف کے کئی معزز مفتیان، علماء اکرام، حفاظ نے شرکت درج کی۔ مدرسہ عربیہ حکیم الامت ارمان کالونی کے سالانہ جلسہ عام میں کثیر تعداد میں مرد حضرات اور پورے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے علیحدہ خواتین کے لیے بیٹھنے کا نظم کیا گیا۔ طے ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ حفظ کا انعام کے طور پر ہمارے وعدے کا، اس سے بعد قرآن شریف بھی ماشاء اللہ بچے کے والد حضرت مولانا عبد الحمید خان صاحب دعوت برکاتہ، نذیر صاحب، عبد القدیر صاحب، آئیے آئیے۔ سر کا تاج جناب صاحب کی جانب سے ناظم مدرسہ حضرت مولانا ابرار صاحب، ماشاء اللہ جی بہت شکریہ۔ ایک منٹ، بڑی بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ہوتے میرا جب آخری سال تھا دیوبند جانے، مولانا امیر اللہ خان صاحب، مولانا مظہر، بہترین استاد، بہترین اسٹیج کے رونق مدرسے کے سب سے پہلے حافظ قرآن عزیزاً حافظ سید عاصم جبرائیل جو سید الملائکہ ہے، جس کو تمام فریدوں پر فقط حاصل ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا جواب تو دیو نا بھائی۔ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرما۔ اس کے والدین نے اشتراک کیا ہے جلسے کے سلسلے میں جن جن لوگوں نے تعاون کیا، اللہ ان سب کو اپنے شان نشان دلائے۔ آج جو پروگرام ہوا ہے یہ مدرسے کا، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی۔ طلباء نے بہت اچھی تیاری کی تھی اور اسٹیج پہ ٹھہر کے تقریر کرنا اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، مگر ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھا مظاہرہ کیا، بہترین تقریریں کی، مواد بھی بہت اچھا تھا، اور جس چھوٹے سے بچے نے حفظ کی تکمیل کی ماشاءاللہ اس سے بھی بہت خوشی ہوئی اس میں۔ اور پھر تجوید میں بھی بچہ بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ، تجوید کے اعتبار سے اور بچے کا قرآن سن کے مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ پڑھانے والے مدرسین بہت اچھا تجوید کے ساتھ پڑھا رہے۔ تو اس مدرسے کو دامے درامے سخن مسلمانوں کا کام ہے کہ اس کا اس طرح سے تعاون فرمائے۔ اب مسجد کا سنگ بنیاد بھی رکھا جا رہا، مسجد کا اگلے جلسے تک کہ اللہ کرے کہ مسجد مکمل ہو جائے اور اچھی سے اچھی مسجد بنے، خوبصورت اور تمام سہولتوں کے ساتھ، انشاءاللہ اس کا سارا ثواب اہل ناندیڑ کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ رمضان آ رہے ہیں، رمضان کو پورے احترام کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ
और रमज़ान दुआओं का महीना है। अल्लाह मियाँ ने जहाँ रमज़ान के महीने का बयान फरमाया वहाँ रमज़ान के अहकाम रोक के बीच में दुआ के मज़मून को बयान फरमाया। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। तो दुआओं का बहुत एहतमाम करना चाहिए और खैर खैरात करना चाहिए। अल्लाह हम सबको रमज़ान पूरे एहतमाम के साथ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस महीने को अल्लाह मियाँ रात दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और आप सब हज़रात को भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम। रहमान रहीम। आज मुअर्रिखा 9 फरवरी को मदरसा हकीमुल उम्मत अरमान कॉलोनी धनेगांव रोड धनेगांव एक मदरसे का ये तीसरा सालाना जलसा था, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना मज़हरुल हक़ साहब फरमा रहे थे। और आज के मेहमान मुक़र्रिर हम सब के उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीरुल्लाह खान साहब कासमी वो मौजूद थे और उनका जो है बहुत ही पुरअसर खिताब रहा। इस जलसे में आज इस मदरसे के पहले हाफिज़ तालिब जिनका हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ, आज उनकी एक दस्तारबंदी भी थी। इतनी कम मुद्दत में माशाअल्लाह मौलाना अबरारुल हक़ साहब की निगरानी में इनके साथ किराम ने, इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और ये जलसा बहुत अच्छा रहा। कसीर तादाद मर्द हज़रात के साथ साथ ख़वातीन की भी शरीक रही और इस प्रोग्राम में मदरसे के तलबा किराम ने बहुत ही दिलचस्प तालीमी मुज़ाहरा पेश किया और जिससे मेहमान उलमा किराम में हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद असद साहब समदी, मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी, मौलाना अब्दुल क़दीर साहब कासमी वाजेगांव, मौलाना अब्दुल साहब कंधारी, दीगर और भी बहुत से उलमा किराम इस जलसे के अंदर मौजूद थे। और इस जलसे की निज़ामत हमारे इलाके के मशहूर मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अली असगर साहब कासमी दामत बरकातुम फरमा रहे थे। बहुत खुश उसलूबी और बहुत बेहतरीन तरीके से इस जलसे का निज़ाम उन्होंने चलाया। माशाअल्लाह जंगल बयाबान में ये इदारा चल रहा है और लोगों की कसीर तादाद को देखकर लग रहा है कि इदारे से मौलाना ने लोगों को जोड़ रखा है और एक कामयाब जो है जलसे का इनेकाद अमल में आया। और आज जलसे के अख्ताम पर इसी इदारे में मस्जिद हज़रत हकीमुल इस्लाम के नाम से एक मस्जिद का संग बुनियाद भी रखा गया। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक तआला इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए और यहाँ से दूर दराज से आने वाले तलबाओं की सही निगरानी और सही उनकी तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रहमान रहीम। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व इन कुंतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। माशाअल्लाह आज मुअर्रिखा 9 फरवरी 2025 को जो प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आने वाला था वो आज मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक प्रोग्राम चलता रहा और बहुत खूबी अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पज़ीर हुआ। मैं तमाम आने वाले मेहमानों हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं उन्होंने ताउन भी किया लेकिन वो प्रोग्राम में शरीक ना हो सके। मैं उन तमाम माविनीन का जो हमारे इस प्रोग्राम के पूरा करने में इमदाद करने में शरीक थे, उन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 9 फरवरी 2025 को मदरसा अरबिया हकीमुल उम्मत धनेगांव नांदेड़ का जो तीसरा सालाना जलसा मुनाक़िद किया गया है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे की बुनियाद तो सिर्फ 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में इस मदरसे में 70 से ज़ायद बच्चे हैं और पूरे बच्चे अपने अपने इस इलाके के हैं और बच्चों ने बहुत बेहतरीन कारकर्दगी अदा की है। और इस मदरसे की एक तारीख़ बनी है कि 3 साल की मुद्दत में एक कमसिन बच्चा अदनान गार्डन का अजीज़न सैयद आसिम हाफिज़ कुरान बने हैं। उन्होंने एक अपनी तारीख़ मुरतब की और इसी तारीख़ी और अज़ीमुश्शान जलसे के मौके पर इस मदरसे में अभी ये मदरसा टीनों की शक्ल में कच्ची इमारत पे चल रहा है। इस मदरसे के अंदर आज हज़रत मौलाना अमीरुल्लाह खान साहब मददुल्लाहुल आली जो महबूबुल उलमा है, महबूब नगर से तशरीफ़ लाए थे और उनके दस्ते मुबारक से संग बुनियाद की गई है, जिसमें बड़े बड़े उलमा भी थे। और जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ के 50 से ज़ायद उलमा और आइम्मा हज़रात थे और आवाम में कसीर तादाद थी। अब मस्जिद की संग बुनियाद तो हो चुकी है, लेकिन मैं अहलियान शहर से बहुत इल्तिमास करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि इस मस्जिद के तामीरी काम के लिए दिल खोल कर सवाब दारैन के लिए और सवाब दारैन के लिए और सवाब जारिया के तौर पर ताउन कीजिए। इंशाअल्लाह हमारे इस मदरसे के
असातिज़ा और मदरसे के ज़िम्मेदार जहाँ भी पहुँचेंगे इंशाअल्लाह आपका भरपूर ताउन होगा। तो इंशाअल्लाह चंद महीनों के अंदर ये मस्जिद तामीर हो जाएगी और उस पक्की मस्जिद के अंदर ये मासूम बच्चे तिलावत फरमाएंगे, रात दिन उसमें कुरान की तालीम होगी, दर्स होगा, इंशाअल्लाह दीन की तालीम होगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और हमारे तमाम इस मदरसे के मावीनीन को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और उनके कारोबार में, उनके ज़राए आमदनी में खूब बरकत अता फरमाए।